وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہستی اقدس مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ دوستو، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے سلسلے میں، ازدواجی زندگی کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم دی ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا، میاں بیوی کے درمیان جدائی کا، لڑائی کا، اختلاف کا اندیشہ ہو، تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایسا کرو اصلاح کرانے کے لیے لڑکے والے کے خاندان سے ایک سمجھدار انسان کو، لڑکی کے خاندان سے ایک سمجھدار انسان کو صلح کرانے کی نیت سے بٹھاؤ۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر دونوں کو اصلاح کی نیت سے بٹھاؤ گے تو میری توفیق شامل حال ہوگی اور وہ اپنی اصلاح میں کامیاب ہوں گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ دوستو، زندگی میں مشکلات پیش آتی رہتی ہیں، الجھنیں پیش آتی رہتی ہیں، زندگی میں مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ زندگی نام ہے مشکلات کا، مصیبت کا۔ ہم میں سے ہر ایک انسان دوستو مشکلات سے گزرتا ہے، مشکلات کے بغیر ہماری اور آپ کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ لیکن یہ مشکلات، یہ مسائل، یہ مصیبتیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں تو محمد رسول اللہ نے ان مصیبتوں کا کیسے سامنا کیا اور کس طرح اپنی حکمت و دانائی، اپنی دراندیشی، فراست، بصارت و بصیرت سے کیسے اللہ کے رسول نے ان مسائل کو حل کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو احادیث کی روشنی میں اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، جس طرح زندگی کے اور سارے مراحل میں مصیبتیں، اختلافات پیش آئے، مسائل پیش آئے تو محمد رسول اللہ نے اپنی حکمت و دانائی سے حل کیا، اسی طرح زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ازدواجی زندگی کا حصہ بھی ہے، میاں بیوی کی زندگی کا حصہ بھی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کبھی اختلاف پیش آئے، کبھی مسائل پیش آئے تو محمد رسول اللہ نے کیسے فیس کیا، اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، ان اختلافات کو اللہ کے رسول نے کیسے حل کیا، یہ اس موضوع کی آج کے معاشرے اور آج کے دور میں از حد ضرورت ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں دوستو طلاق اور خلا کے واقعات ہیں، جس طرح میاں بیوی کے درمیان جو الجھنیں اور مسائل ہیں، اس موضوع کی دوستو از حد ضرورت تھی۔ اللہ رب العالمین آج کے اس موضوع پر ہم لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔
دوستو اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک میاں بیوی کی زندگی کامیاب نہ ہوگی ہمارا گھر مثالی نہیں بن سکتا، ہمارا خاندان مثالی نہیں بن سکتا، ہمارا معاشرہ مثالی نہیں بن سکتا۔ چین، سکون و اطمینان کی زندگی سب چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ازحد ضروری ہے کہ میاں بیوی کی زندگی سکون کے سائے میں گزرے، میاں بیوی کی زندگی چین کے ساتھ گزرے۔ جب تک میاں بیوی کی زندگی چین، سکون، اطمینان کے سائے میں نہیں گزرے گی، نہ ہمارے گھروں میں سکون رہے گا، نہ ہمارے خاندان میں سکون رہے گا، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں سکون رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر، خاندان اور معاشرے میں سکون رہے تو ہمارے معاشرے کی یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کا سکون کے سائے میں گزرنا ازحد ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی یہ جو نسلیں ہیں ان کا مستقبل بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا ہو، تو اس کے لیے ازحد ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی مستحکم ہو، ہماری ازدواجی زندگی صحیح رخ اور صحیح سمت پر چلے۔ اگر ازدواجی زندگی صحیح رخ اور صحیح سمت پر نہ چلی تو آنے والی نسلوں کے دوستوں مستقبل کا، اچھے مستقبل کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس حوالے سے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طرح اس کو کامیاب اور مثالی بنانا ہے، کس طرح ازدواجی زندگی کو جنت نظیر بنانا ہے، اگر محمد رسول اللہ کی سیرت اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف تو نظریاتی تعلیمات کی بہتات ہے، نظریاتی تعلیمات کا سلسلہ ملتا ہے، اور دوسری طرف ان تعلیمات کو محمد رسول اللہ نے پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں کیسے نافذ کیا۔ جو تعلیمات آپ اپنی امت کو دے رہے ہیں ان تعلیمات پہ آپ نے کیسے عمل کیا، بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ اور تیسری بات، اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے، مسائل الجھنیں پیدا ہو گئی، تو محمد رسول اللہ نے کیسے اس کو حل کیا ہے، بے شمار نمونے احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ رہی بات نظریاتی تعلیمات کی کہ میاں بیوی کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں، نظریاتی تعلیمات کی اگر بات کریں تو نظریاتی تعلیمات تو اللہ کی قسم اتنی ہے کہ اگر میاں بیوی نظریاتی تعلیمات کا لحاظ رکھ کر اگر زندگی گزارے نا، زندگی جنت نظیر بن جائے گی۔ بنیادی بات یہ اس سلسلے میں کہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو زندگی کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، اور جب تک میاں بیوی ان اصولوں کو فالو کرتے ہیں، ان اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، زندگی سکون کے سائے میں گزرتی ہے، زندگی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور جہاں ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے رشتوں میں دراریں شروع ہو جاتی ہیں، رشتوں میں اختلافات، مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا اصول ہے؟ شریعت کہتی ہے عورت کو یہ مان کر چلنا ہے کہ میں ماتحت ہوں، میرا شوہر حاکم ہے، میرا شوہر نگہبان ہے، وہ قوام ہے۔ اور رجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ وہ کماتے ہیں، دن بار گھر کا گزر بسر چلاتے ہیں، ہاں، اسی لیے اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اگر عورت کی مرضی، عورت کی دوستو یہ خواہش ہے کہ گھر میں میری مرضی چلے، شوہر میرے اشاروں پہ چلے، انگلی پر شوہر کو نچاؤں، جو میں کہوں وہ شوہر مانے، شریعت نے عورت کے اس مزاج کو تسلیم نہیں کیا ہے، قبول نہیں کیا ہے اور پسند نہیں کیا ہے۔ عورت اگر ذہنی طور پر تسلیم کر لیتی ہے نا کہ میں ماتحت ہوں، گھر کا بڑا میرا شوہر ہے، ہاں، حاکم میرا شوہر ہے، شریعت کہتی ہے اب یہ سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی، اب زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی۔ کیوں؟ عورت نے مان لیا ہے کہ میں ماتحت ہوں، میرا شوہر حاکم ہے، اور رجال قوامون علی النساء۔ اور دوسری چیز، اس عورت کو شوہر کی فرما بردار بن کے جینا ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے عورت کو، یہ اصول ہے شریعت کا۔ دوسرا، یہ مرد، یہ شوہر اپنی بیوی کی طرف جب بھی دیکھے خوش ہو جائے، خوش ہو جاؤ، اس طرح اور بیوی فرما بردار ہو کہ شوہر کو ہمیشہ خوش و راضی رکھے، اطاعت و فرما بردار رہے۔ اس بیوی، اس عورت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 5 وقتہ نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا۔ ایک تو جنت مل رہی ہے، اور جنت میں جانے کی فضیلت بھی کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھل جائیں گے۔ کون سی عورت؟ جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے،
یہ فضیلت سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کو نہیں ملی. محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا صدیق میری امت میں تم وہ شخص ہو جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ یہاں سے. اور یہی فضیلت ہمارے اسلام کے اندر عورت وہ عورت جو شوہر کی فرما بردار ہے, آپ نے فرمایا اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے, ہر دروازہ اس عورت کو پکارے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی تھی, اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی تھی. اور جو عورت اپنے شوہر کو خوش نہ رکھ پائے, جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو, جو شوہر کی نافرمان ہو, یاد رکھیں میری مائیں اور بہنیں, اگر ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو, یہ عورت اللہ کی رضامندی کو کبھی نہیں پا سکتی, کبھی نہیں پا سکتی. اور یہ شوہر سن لیں, جو یہ سن رہے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین ان کو حاکم اور قوام بنایا ہے. قوامیت کا مطلب سمجھو کہ اللہ نے جو تمہیں حاکم بنایا, حاکم کا مطلب نہیں ہے کہ اب مجھے اللہ نے ایک درجہ فضیلت دے دی, حاکم بنایا ہے تو میں اور عورت کو رگڑوں, کچلوں, مسلوں, ظلم کروں کیونکہ میں حاکم ہوں. نہیں نہیں نہیں, اس شوہر کو شریعت یہاں تک سمجھاتی ہے کہ اگر تو شوہر ہے تو عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کر, عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو. میں یہ چاہوں کہ میری بیوی کے اندر کوئی ایسی خصلت, کوئی ایسی عادت اور کوئی ایسی کمزوری نہیں ہونی چاہیے جو مجھے ناپسند ہو. شریعت کہتی ہے کبھی نہیں ہو سکتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ عورت ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں کجی رہے گی, ٹیڑھا پن رہے گا. اگر تم شوہر ہو, مرد ہو, تو عورت کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو. امام کائنات نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد کو, کوئی بھی مومن مرد مومن عورت کو اس کی کسی ایک خصلت, ایک عادت, ایک کمزوری کی وجہ سے ناپسند نہ کرے. آپ نے فرمایا اگر عورت کے اندر ایک کمزوری ہے, لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. آپ نے فرمایا اس کی ایک کمزوری کی وجہ سے اسے ناپسند مت کرو. اگر اس کے اندر ایک کمزوری ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا انتظار کرو, اللہ نے اس کے اندر ایسی خوبیاں بھی رکھی ہوں گی جو خوبیاں تمہیں خوش کر دیں گی, جن خوبیوں سے تم خوش ہو جاؤ گے. اچھا, اسی مفہوم کو لسان نبوت میں دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا, آپ نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع. آپ نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے, عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے, اور پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہی رہتی ہے, کسی کی پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں رہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذهبت تقیمها کسرتها, پسلی کی ہڈی کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی. مطلب میں یہ چاہوں کہ میری بیوی 100% ایسی ہو جیسی میں چاہتا ہوں. شریعت کہتی ہے نہیں ہو سکتا ایسا, اس کو اس کی کمزوری کے ساتھ قبول کرو. ہاں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی عادت رہے گی جو تمہیں پسند نہیں ہے, قبول کرو. اور شریعت کہتی ہے یہاں شوہر کا امتحان ہو رہا ہے, یہاں شوہر کی آزمائش ہے کہ ایک بیوی اس کو ایسی ملی ہے جس کے اندر ایک ایسا عیب ہے, ایسی غلطی اور کمزوری ہے جو شوہر کو پسند نہیں ہے, پھر بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے, پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. یہاں شوہر کے اخلاق کا امتحان ہے, یہاں شوہر کے صبر کا امتحان ہے کہ برداشت کر کے چل, گرچہ اس کی ایک عادت تم کو اچھی نہیں لگتی پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. یہ تمہارے اخلاق اور تمہارے صبر کا امتحان ہے. اللہ اکبر. ہاں, حجۃ الوداع کا وہ خطبہ دیکھیے, محمد رسول اللہ کی وہ تقریر, جس تقریر کا ایک ایک جملہ وصیت کی حیثیت رکھتا تھا. امام کائنات نے ایک جم غفیر سے کہا تھا لوگوں استوصوا بالنساء خیرا, استوصوا بالنساء خیرا. آپ نے فرمایا لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عورتوں کے سلسلے میں میری خیر کی وصیت کو قبول کرو. لوگوں اپنی بیویوں کا حق ادا کرو. کیا ہے بیویوں کا حق؟ بیوی کا سب سے بڑا حق سن لیجئے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس ہے, کہ اللہ کے رسول میری بیوی کا سب سے بڑا حق کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے جب تو کھائے تو اس کو کھلائے, جب تو پہنے تو اس کو پہنائے. میں بڑی بڑی ہوٹلوں کی زیارت کر رہا ہوں, ان ہوٹلوں کے اندر اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہوں, اور گھر میں بیوی بچے روکھا سوکھا کھا رہے ہیں. یہ مثالی شوہر نہیں ہو سکتا, اس نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا, یہ اچھا شوہر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. ہاں, کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوٹل میں کھاتے ہیں, وہ پارسل لے آ کر گھر میں بیوی بچوں کو کھلاتے. یہ ہے مثالی شوہر.
ईद पे अगर आप अपना कपड़ा सिलवाते हैं, बीवी बच्चों के लिए भी सिला लो, उनके लिए भी कपड़े खरीद लो। यह है मिसाली शौहर। आपने फरमाया तुतिमुहा इज़ा तुइम व तक्सुहा इज़ा तसैत। मिसाली शौहर यह है। बीवी कहा कि ये जब तुम खाओ उसे खिलाओ, जब तुम पहनो उसे पहनाओ। इमाम कायनात ने फरमाया खैरुकुम li ahli व अना खैरुकुम li ahli। आपने फरमाया लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर हो। और लोगों अगर इस यार पर देखा जाए तो मैं तुम लोगों में सबसे बेहतर इंसान हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बीवियों के जो हक अदा करता हूं, हाँ, मैं अपनी बीवियों की जो सलूक करता हूं, दुनिया का कोई इंसान ऐसा सलूक नहीं कर सकता। अल्लाह के सुने ये जो कहा ना, अना खैरुकुम li ahli, लोगों मैं तुम में बेहतर हूं क्योंकि मैं घर वालों के हक में अच्छा सलूक करता हूं। कितनी सच्चाई है इमाम कायनात के इन अल्फाज में, कितना सच बोल रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों वल्लाहिल अज़ीम जो तालीमात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया वालों को दी मियाँ बीवी के हुकूक के हवाले से, वो सारी तालीमात मुजस्सम अमली नमूने के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में देखेंगे आप लोग। वल्लाह दुनिया ने चिश्मे फलक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा बेहतर शौहर नहीं देखा, बेहतर शौहर नहीं देखा। आपको मालूम है 11 अज़वाज मुतहरात थी, 11 बीवियां मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और बैक वक्त तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ौजियत में 9 बीवियां जमा हो गई। कितनी? 9 बीवियां एक साथ जमा हो गई आपकी जिंदगी में। अब आप सोचिए जब 9 शौकने एक जगह जमा हो जाएं, कितने इख्तलाफात नहीं होते, कितना मर्जियात में टकराव नहीं होता, कितनी उलझने नहीं होती। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक पे कि शौहर होने की हैसियत से आपने कितना बड़ा किरदार अदा किया बीवियों के दरमियान। जिंदगी में किसी उम्मुल मोमिनीन पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हाथ नहीं उठाया, पूरी जिंदगी किसी उम्मुल मोमिनीन की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया। हाय पूरी जिंदगी किसी उम्मुल मोमिनीन के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाया। उनकी जायज तमन्नाओं का इतना ख्याल रखा, उनकी ख्वाहिशात का इतना ख्याल रखा, उनके उम्र के तकाजे का इतना ख्याल रखा। इमामुल अंबिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमामुल अंबिया है, औलाद आदम के सरदार हैं। फिर भी आपकी ज़ौजियत में कमसिन बीवी थी। कमसिन बीवी कौन? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में आई थी। क्या कहती हैं आयशा से, आयशा ये नबी का घर है, लेकिन नबी तुमको इजाजत देता है मेरे घर में तुम गुड़िया लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेल सकती हो, ये नबी की इजाजत है तुम्हें। बुखारी की रिवायत है मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल होते थे, वो जो सहेलियां अम्मा आयशा के साथ खेलने आती थी गुड़िया लेकर, वो भागने लगती, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखकर भागने लगती हुजरे से। आप उन सहेलियों से कहते, अम्मा आयशा की सहेलियों से, कि तुम लोग रुक जाओ, आयशा के साथ खेलो, मैं ही चला जाता हूँ। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए इस अखलाक पर, मैं ही चला जाता हूँ, तुम आयशा के साथ खेल लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह चले जाते कि बिला झिझक हजरत आयशा की सहेलियां आयशा के साथ खेल सके। आयशा की उम्र के तकाजे का कितना ख्याल रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, हजरत आयशा के जज्बात का कितना ख्याल रखा है। अम्मा आयशा खुद कहती हैं लोगों ईद के दिन हबशी लोग हथियारों से बहादुरी के करतब दिखाते थे मस्जिद नबी में, तलवारों तीरों के साथ करतब दिखाते थे। मेरी भी ख्वाहिश होती कि ये करतब देखूं, ये हथियारों से कैसे खेलते, मैं भी देखूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह अम्मा आयशा से पूछते, आयशा ये खेल देखना है क्या तुम्हें? कहा जी अल्लाह के रसूल। आप आयशा को बुला लेते और पर्दे, अपनी जो चादर होती उससे पर्दा करा देते, और हजरत आयशा कहती है मैं आपके कंधे की ओर से, आपके कंधे पे सर रख के हबशियों के खेल को देखा करती थी। अब अल्फाज सुनिए अम्मा आयशा के, कहती हैं कि मेरे सरताज ऐसे थे, मेरे शौहर ऐसे थे, मेरे जज्बात का ऐसा ख्याल रखा। अम्मा आयशा कहती हैं जब तक लोगों में खेल देख देख के थक न जाती, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहाँ से नहीं हटते थे। जब मैं थक जाती, आप कहते आयशा बस, कहाँ अल्लाह के रसूल बस, जब मैं थक जाती तो वहाँ से हटते, वरना हटते नहीं थे। यह हदीस रिवायत करने के बाद अम्मा आयशा के अल्फाज सुनिए, का लोगों फकदुरु कदरल जारियतिल हदीसति सिन अल हरीसति अल्लाह, दुनिया के लोगों ये मेरे सरताज थे, ये मेरे शौहर थे, ये मेरे नबी थे। मेरी उम्र के तकाजे का कितना ख्याल रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मेरे जज्बात का कितना ख्याल रखा कि जब तक मैं खड़ी रही मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे साथ खड़े रहे, मेरे सरताज ने मेरी उम्र के तकाजे का कितना ख्याल रखा है। अम्मा आयशा कहती हैं, और दुनिया के शोहरों, तुम्हारी भी ज़ौजियत में कमसिन लड़कियां आती होंगी, उनकी उम्र के तकाज़ों का ख्याल रखो, उनके जज्बात का ख्याल रखो। अम्मा आयशा एक मौके पर कहती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरी दिलजोई के लिए रनिंग रेस का मुकाबला किया, मुझसे दौड़ने का मुकाबला किया। बिल्कुल इब्तिदा अहद मदनी की बात है, जब हम मदीना आई थी उस वक्त की बात है। अम्मा आयशा कहती उस वक्त मैं छोटी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी सफ़र में थी। आयशा की दिलजोई के लिए इमामुल अंबिया कह रहे हैं कि चलो आयशा दौड़ते हैं, चलो दौड़ का मुकाबला करते, देखते हैं कि कौन तेज़ दौड़ता है, कौन फर्स्ट आता है। हाँ, अम्मा आयशा कहती है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ दौड़ने लगी, मैं फर्स्ट आ गई, मैं आगे निकल गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं। कुछ सालों के बाद फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह अम्मा आयशा से कहते हैं चलो आयशा फिर दौड़ते हैं, जिस तरह पहले दौड़े थे चलो फिर दौड़ते हैं, अब देखते हैं कौन आगे निकलता। अम्मा आयशा कहती अब तो मेरी सेहत बन गई थी, मैं मोटी हो गई थी। पहले जब दौड़ी थी दुबली पतली हल्की फुल्की थी, अब तो मैं मोटी हो गई थी और दौड़ने लगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नंबर फर्स्ट आ गया, अल्लाह के रसूल मुझसे आगे निकल गए। आपने फरमाया आयशा तिल का बेतिल का, हाँ जो उस वक्त तुम जीती थी ना, मुझसे आगे निकली थी, बस उसी का बदला है, हिसाब बराबर हो गया। ये उसी जीत का बदला है, हिसाब बराबर हो गया। कुर्बान जाइए इस अखलाक पर। अम्मा आयशा की दिलजोई के लिए इमामुल अंबिया कह रहे हैं चलो दौड़ते हैं, दिलजोई के लिए। हाँ, उम्र के तकाजे का कितना ख्याल रखा, अंदाजा तो लगाओ उम्र के तकाजे का किस कदर ख्याल रखे। लोगों इख्तिलाफात पैदा होते हैं, हाँ अल्लाह ने तबीयतें कुछ ऐसी बनाई हैं, अल्लाह ने मिजाज कुछ ऐसा बनाया है, तबीयतों में कहीं ना कहीं टकराव पैदा हो जाता है। जिंदगी इम्तिहान है लोगों, जिंदगी इम्तिहान है। वजअलना बादकुम लिबादिन फितना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लोगों मैंने तुम लोगों को इम्तिहान के तौर पर पैदा किया है, मैं तुम लोगों को आजमाता हूं। अल्लाह इम्तिहान कैसे ले रहा है? मेरा इम्तिहान आपसे ले रहा है, आपका इम्तिहान मुझसे ले रहा है, बीवी का इम्तिहान शौहर से ले रहा है, शौहर का इम्तिहान बीवी से ले रहा है। अगर कोई बीवी, अगर कोई औरत मुझसे आके कहती है मेरा शौहर ऐसा है ऐसा है, हाँ ये हुकूक अदा नहीं करता, मेरा आपकी 10 गलती, शौहर के 10 ऐब आप बयान कर दो, आपकी सारी शिकायतें जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसी औरत से मैं कहता हूं कि यहां सब्र कर, यहां बर्दाश्त कर। अल्लाह तेरे शौहर के जरिए तुमको आजमा रहा है, यहां तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे सब्र का अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, इसका बदला अल्लाह तुमको देगा। सब्र कर, अल्लाह ने तेरे शौहर में ऐसी खूबियां रखी होंगी इंशाअल्लाह जो तुमको खुश करेंगी। अगर कोई शौहर कहता है मौलाना मेरी बीवी जबान दराजी करती है, घर की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, ये करती है वो करती है, मैं ऐसे शौहर से कहना चाहूंगा या अल्लाह आपकी बीवी के जरिए आपको आजमा रहा है कि देखिए अल्लाह आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है, हाँ अल्लाह आपके अखलाक का इम्तिहान ले रहा है। सब्र करो, बर्दाश्त करके चलो, बर्दाश्त करके चलो। और वैसे भी यहाँ मियाँ बीवी कितने ही शरीफ क्यों न हो, कितने ही नेक क्यों न हो, कितने ही संजीदा क्यों न हो, लोगों कभी न कभी तबीयतों में टकराव पैदा हो ही जाता है, कभी न कभी मिजाज में टकराव पैदा हो ही जाता है, कभी न कभी मर्जियात में टकराव हो ही जाता है। जब मर्जियात में टकराव हो ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत हमारे लिए नमूना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसवा हमारे लिए नमूना है। सीरत पढ़ो कि मियाँ बीवी के दरमियान उलझन हो गई, अब जुदाई का डर है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो कि अल्लाह के रसूल ने कैसे मसाइल पैदा हुए तो आपने कैसे हल किया। जब इख्तिलाफात उलझने पैदा हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे फेस करते थे, आप कैसे हल करते थे। चंद नमूने में आप लोगों के सामने रखूं। देखिए अल्लाह के रसूल अपनी बेटी हज़रत फातिमा के घर में दाखिल हुए, देखा अली नहीं है घर पे, हजरत अली घर पे नहीं है। आपने फरमाया फातिमा अली कहाँ है? कहा अल्लाह के रसूल मेरे और अली की किसी बात पे तकरार हो गई, अली नाराज है मुझसे। मियाँ बीवी के दरमियान उलझन देखिए। कहा अल्लाह के रसूल अली मुझसे नाराज चल रहे हैं, नाराज होके घर से कहीं चले गए। सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामाद हजरत अली, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा, जब इनके दरमियान उलझन हो रही है, इनकी मर्जियात में टकराव हो रहा है, इनके दरमियान जब मसाइल पैदा हो रहे हैं, कौन बच सकता है? फिर कौन बच सकता है? लोगों इख्तिलाफात पैदा होते हैं, वो जिंदगी का हिस्सा है। मियाँ बीवी के दरमियान उलझने पैदा होंगी, या
घर के बड़ों की जिम्मेदारी है कि फौरन कूदें और कूद कर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह कराएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा अली नाराज चल रहे हैं तुमसे? कहा अल्लाह के रसूल, किसी बात पे हमारी तकरार हो गई है। आपने सहाबा से कहा, देखाओ मेरा दामाद कहाँ है, देखाओ मेरा दामाद कहाँ है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हजरत अली मस्जिद में सो रहे हैं। मस्जिद में नंगे फर्श पे सो रहे थे। उस वक्त कालीन और चटाइयाँ न थी, नंगे फर्श पे। और सो भी कैसे रहे कि पूरे जिस्म पे हजरत अली की मिट्टी लगी हुई है, पूरे जिस्म पे। फातिमा से नाराज हैं इसलिए घर छोड़ के मस्जिद के नंगे फर्श पे सो रहे हैं, पूरे जिस्म पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह दौड़े दौड़े अपने दामाद के पास गए, बैठ जाते हैं, हजरत अली के ऊपर बैठ जाते हैं। और वो जो जिस्म में मिट्टी लगी हुई है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस मिट्टी को पोंछ रहे हैं, मिट्टी को हटा रहे हैं और कह रहे हैं, खुम या बातुराब, खुम या बातुराब, ओ उठो उठो अली उठो। मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत अली को उठा रहे हैं और कितने मोहब्बत भरे लहजे के साथ, खुम या बातुराब, खुम या बातुराब। और मिट्टी में लेटे हुए इंसान, उठो उठो। हजरत अली उठे। देखिए बात ही खत्म हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोहब्बत भरा लहजा, मोहब्बत भरे दो बोल, खुम या बातुराब, हजरत अली के जख्मों के लिए मरहम बन गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत अली को मस्जिद से लेकर फातिमा के घर चले जाते, अपने बेटी के घर। हाँ, हजरत फातिमा खुश हो गई, हजरत अली खुश हो गए। रिवायत में कहीं नहीं आता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बैठ के मसला हल किया हो, फातिमा से पूछा बता तुम्हारा मसला क्या है, या हजरत अली से पूछा बताओ तुम्हारा मसला क्या है। रिवायत में कहीं नहीं आता। कभी कभार खानदान के बड़ों का चला जाना, उलमा का ऐसे लोगों के पास चला जाना, हमारे मोहल्ले के असर रसूख रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तिलाफ चल रहा है ना, इन लोगों के पास चला जाना काफ़ी हो जाता है। दिलों में जो नफरतें होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, दिलों का गुबार चला जाता। अच्छा, ये तो हजरत अली और हजरत फातिमा है। मुस्नद अहमद की इस रिवायत को सुनिए। एक मर्तबा हजरत अबू बकर अपनी बेटी के घर में दाखिल हुआ। हजरत अबू बकर अम्मा आयशा के घर में दाखिल हुए। क्या देख रहे हैं कि अम्मा आयशा मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ बहस कर रही हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत आयशा के दरमियान तकरार हुई है, बहस हो रही है, और अम्मा आयशा की आवाज बुलंद हो चुकी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पे अम्मा आयशा की आवाज बुलंद हो चुकी है। हजरत अबू बकर को इतना गुस्सा आया अपनी बेटी पर कि अपनी बेटी को मारने के लिए लपके, मारने के लिए दौड़े। मेरी और आपकी माँ है, हजरत अबू बकर की बेटी है, वो मार सकते हैं। हजरत अबू बकर की बेटी मारने के लिए लपके अपनी बेटी को। मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे आ जाते हैं। हजरत आयशा दौड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे छुप जाती हैं। हाँ, हजरत अबू बकर गुस्सा करके निकल गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने तुम्हें आवाज बुलंद करती, गुस्सा करके हुजरे से निकल गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपनी बीवी आयशा से कह रहे, देखे आयशा मैंने कैसे बचा लिया तुमको। हाँ, मैं अगर सामने ना आता तो मार पड़ जाती। हाँ, देखा मैंने कैसे बचा लिया तुम्हारे अब्बू से तुमको। अच्छा, रात गई बात गई, रात गई। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मसलों को मसलों की गोद में ख़त्म कर देते थे। 2-3 दिनों के बाद हज़रत अबू बकर फिर अपनी बेटी के हुजरे में दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि बड़ा खुशगवार माहौल है, बड़े मोहब्बत भरे माहौल में मेरी बेटी अपने शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जी रही हैं। आयशा, हाँ, बड़ी मोहब्बत भरी बातें हो रही हैं, खुशी का माहौल है, मोहब्बत का माहौल है। हजरत अबू बकर ने देखा, परसों जो मैंने मंजर देखा था लड़ाई का, झगड़े का, बहसो तकरार का, आवाज बुलंद करने का, और आज क्या माहौल है कि बड़े खुशगवार माहौल में मेरी बेटी और अल्लाह के रसूल जी रहे हैं, मोहब्बत भरी बातें हो रही हैं। हजरत अबू बकर की आंखें आंसू भर आता, आंखों में आंसू आ जाता है, और बड़े जज्बाती होकर अपनी बेटी और मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहते हैं, अदखिलानी फी सिल्मिकुमा कमा अदखलतुमानी फी हर्बिकुमा। जिस तरह आप लोगों ने परसों मुझे अपने जंग में शरीक कर लिया था, आज अपने सुलह में भी शरीक कर लो, आज अपनी सुलह में भी शरीक कर लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर से कहा, कद फअलना, आओ हमारे घर की खुशियों में आप ही शरीक हो जाइए, आप भी चले आइए, कुर्बान जाइए इस अखलाक पर और कुर्बान जाइए इस पाकीज़ा माहौल पर। जैसा कि लोगों मैंने आप लोगों से कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे बेहतर शौहर दुनिया में किसी खातून को नहीं मिला और चश्मे फलक ने नहीं देखा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो अपने बीवियों का हक अदा किया है, क्या हक दे रहे हैं मालूम है अपनी बीवियों को? इमामुल अंबिया क्या हक दे रहे हैं? अपनी बीवियों से कहते हैं कि जिस तरह मैं तुम लोगों की गलती पे नाराज होता हूं, तुम भी मेरी गलती पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से गलती हो जाए कभी हम सोच भी नहीं सकते। कहा, मेरी बीवियों जिस तरह तुम्हारी गलती पे मैं नाराज होता हूं, तुम्हें भी इजाजत है, तुम भी मेरी गलती पे नाराज हो सकती हो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा से कहते हैं, आयशा खूब समझता हूं कि कब तुम मुझसे खुश रहती
रहती हो और कब नाराज होती हो? कहा मेरे सरताज आपको कैसे पता चल जाता है, अल्लाह के रसूल कैसे आप जान लेते हैं? कहा आयशा जब तुम कहती हो ना कि वरब्बी इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम, मैं समझ जाता हूं कि नाराज चल रही है मेरी बीवी मुझसे। जब तुम कहती हो ना इब्राहिम के रब की कसम, समझ जाता हूं कि मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही है। और जब तुम कहती हो ना वरब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम, समझ जाता हूं खुश है मेरी बीवी आज मुझसे, खुश है। कुर्बान चाहिए इस अखलाक पर और इस पाकीज़ा माहौल पर। एक और मौके पर मुलाहिजा कीजिए, अम्मा आयशा का हुजरा है, हजरत आयशा का घर है और हजरत आयशा के घर में मेहमान आए हुए हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हजरत आयशा के घर में मौजूद है। ज़ैनब बिन्त जहश को पता चलता है, ज़ैनब बिन्त जहश को पता चलता है कि आयशा के घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो हज़रत ज़ैनब ने बड़े एहतमाम के साथ सरीद तैयार किया, एक तरह का सालन होता है और अरब का ये मशहूर सालन है। सरीद तैयार किया बड़े एहतमाम के साथ कि आयशा के घर पे मेहमान है, कुछ सरीद मैं बेच दूँ। और सरीद मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेहतरीन आपका पसंदीदा पकवान था। हाँ, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश ने सरीद तैयार करके एक बर्तन में डाल के बर्तन खादिमा के हवाले कर दिया कि ये बर्तन ले जाओ और हज़रत आयशा के घर पे दे आओ। वो खादिमा बर्तन ले आती है, सरीद ज़ैनब बिन्त जहश के घर से ले आती है और जैसे ही बर्तन अम्मा आयशा के सामने पेश करती है कि ये सरीद ज़ैनब बिन्त जहश ने दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, जज्बा गैरत जाग उठा अम्मा आयशा का, जो शौकनों के दरमियान गैरत होती है, जज्बा गैरत जाग उठा और वो खादिमा के हाथ में दे मारती है। अम्मा आयशा खादिमा के हाथ में दे मारती हैं, बर्तन जमीन पे गिरा, टूट गया, खाना बर्बाद हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गुस्सा नहीं किया, क्यों? जज्बा गैरत है, जो शौकनों के दरमियान गैरत का मसला, गैरत का मसला। आपने गुस्सा नहीं किया, आपने लौंडी से कहा गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ का जज्बा गैरत जाग उठा, तुम्हारी माँ का जज्बा गैरत जाग उठा, बचो बचो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खाने को समेटा और वो टूटा हुआ बर्तन आयशा के हुजरे में रख लिया और आयशा के घर का सही सालिम बर्तन ज़ैनब बिन्त जहश के घर पे रवाना कर दिया। कुर्बान जाए लोगों, छोटी छोटी बातें जिंदगी का हिस्सा हैं, उन छोटी बातों को मसला बनाना गलत है, छोटी बातों को उलझन बनाना गलत है। कभी कभार बीवी की गलतियों को देखकर ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। कभी बीवी को शौहर की गलती देखकर ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। और मैं कहता हूं मियां बीवी, माएं बहनें भी सुन रही और आप भी सुन रहे हैं, अफ़्व दरगुजर का मिजाज पैदा कीजिए, माफ करने का मिजाज। अगर अज़दवाजी जिंदगी को सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं, मिसाली बनाना चाहते हैं, अल्लाह की कसम माफ करने का मिजाज पैदा करो, ये सिफत पैदा कर लो। और माफ करने से पहले भी इग्नोर करने का, नजरअंदाज करने की सिफत पैदा कीजिए। कैसे? बीवी की गलती को देखा, ऐसे गुजर जाओ जैसे आपने देखा ही नहीं, इग्नोर करो। बीवी शौहर की गलती को देख ले, नजरअंदाज करे जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। अगर ये सिफत पैदा हो गई नजरअंदाज करने की, माफ करने की, याद रखना जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा, खुशगवार होगी, कामयाब होगी जिंदगी, जन्नत नजीर बन जाएगी। और ये माफ करना बड़े लोगों की सिफत है, हौसला चाहिए, ज़र्फ चाहिए माफ करने के लिए। छोटे लोगों की सिफत है बात बात पे गुस्सा करना, पकड़ना, ये छोटे लोगों की। अच्छा, बीवी की दिन में कितनी गलतियों को माफ करना है? आइए एक हदीस देखते हैं, बीवी शौहर की कितनी गलतियों को दिन में माफ करे। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास है, कहा अल्लाह के रसूल मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है, दिन में बहुत गलतियां करता है, क्या करूं, किस गलती पे पकड़ करूं, उसकी कितनी गलतियों को माफ करूं, बहुत गलतियां करता है। आपने फरमाया तुम्हारा खादिम है? कहा अल्लाह के रसूल मेरा खादिम है। कहा बहुत गलतियां करता है? कहा अल्लाह के रसूल बहुत गलतियां करता है। आपने फरमाया दिन में उसकी 70 गलतियों को माफ कर। अल्लाहु अकबर। लोगों, आप अपनी ज़मीर से पूछो, क्या हमने बीवी की एक भी गलती माफ की है? क्या बीवियां सोचें, क्या शौहर की दिन की एक गलती को भी नहीं माफ किया है? यहां तो गुलाम की बात हो रही है। शरीयत कहती है अपने नौकरों की भी 70 गलतियों को माफ करो, शरीयत कहती है। हाँ, आपने सोचा कभी हमने रिश्तेदारों की एक गलती भी माफ की हो? अगर माफ करने का मिजाज पैदा हो गया, नजरअंदाज करने का मिजाज पैदा हो गया, जिंदगी सुकून के साए में गुजरेगी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक सीख ये भी मिलती है, हाँ, कि मसाइल को कैसे हल करना है। कि अगर कहीं इतनी उलझनें, इतने मसले पैदा हो गए कि हल नहीं हो रहे हैं मसले, और मसला मतलब यह है कि सुलह की एक ही शक्ल है कि बीवी कोई अपने हक से तनाजुल इख्तियार कर ले, हाँ, बीवी अपना कोई हक जोड़ दे, शौहर अपना कोई हक छोड़
چھوڑ دے. اگر اس فارمولے پر عمل کر کے بھی صلح ہوتی ہے تو قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اس فارمولے پر عمل ہونا چاہیے, کرو اس فارمولے پر عمل کرو. ہاں اگر صلح ہوتی ہے تو کرو, اس طرح بھی کرو. دیکھیے بیوی کے کچھ حقوق شوہر کے اوپر ہیں, شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی ایک اپنا حق چھوڑتا اور صلح ہو رہی ہے, کمپرومائز ہو رہا ہے, تو ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہونا چاہیے. سودا, حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ کی بیوی ہیں, زیادہ عمر ہو گئی تھی. دیکھیے انہیں اس بات کا ڈر لگا کہ کہیں محمد رسول اللہ مجھے طلاق نہ دے دیں, عمر میری زیادہ ہو گئی ہے, کہیں محمد رسول اللہ کی زوجیت کے شرف سے محروم نہ ہو جاؤں. خود آگے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول میری باری آپ عائشہ کو دے دیجئے, میری باری آپ عائشہ کو دے دیجئے, میری باری کا دن آپ عائشہ کے پاس چلی جائیے. میرے لیے آپ کی زوجیت کا شرف بہت بڑی چیز ہے, آپ کی زوجیت کا شرف میرے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول مجھے طلاق مت دیجیے گا, مجھے چھوڑیے گا نہیں, میری باری آپ عائشہ کو اپنا حق چھوڑ رہی ہیں. قرآن کہتا ہے اگر اس فارمولے پر عمل کر کے رشتے اگر ٹوٹنے سے بچتے ہیں تو بچانا چاہیے. لوگوں ازدواجی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاؤ, بچاؤ. یہ اتنا عظمت والا رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ اتنا عظیم ہے. شریعت کہتی ہے ازدواجی رشتے کو بچانے کے لیے اگر جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے تو لو, یا جھوٹ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ازدواجی رشتہ ٹوٹنے سے بچ رہا ہے, ایک شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا تم کو اللہ کا واسطہ دے کر میں پوچھتا ہوں بتاؤ تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے. شوہر اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بتاؤ تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے. اس نے کہا ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے تمہارے لیے. بیوی کہتی ہے میرے دل میں ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے. یہ تڑپ گیا آدمی اور حضرت عمر کے پاس آتا ہے کہ امیر المومنین جس عورت کے ساتھ میں رہ رہا ہوں اس کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے, اس کے ساتھ کیسے رہوں. حضرت عمر نے اس عورت کو بلایا, بلاؤ اپنی بیوی کو بلایا. حضرت عمر نے کہا تم نے ایسا کیوں کہا, تم نے ایسا کیوں کہا کہ میرے دل میں تمہارے لیے ذرہ برابر میں محبت نہیں ہے, تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا. اس نے کہا امیر المومنین اس نے جھوٹ بولنے کا راستہ ہی نہیں چھوڑا, گنجائش ہی نہیں چھوڑی. جب اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے دیا تو میں نے جھوٹ نہیں بولا, اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے میں نے جھوٹ نہیں بولا, سچ کہہ دیا. حضرت عمر نے کہا گرچہ اس نے تم کو اللہ کا واسطہ دیا پھر بھی جھوٹ بول کر اپنے رشتوں کو بچاؤ. اتنا عظیم رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. حضرت عمر نے اس موقع پر ایک بڑی گہری بات کہی تھی اس عورت سے, بہت بڑی بات کہی. اس عورت سے حضرت عمر نے کہا رشتے صرف محبت کے بنا پر نہیں نپتے ہیں, رشتے ایمان کے بل پر بھی نپتے ہیں, رشتے خاندان کی خوبیوں پر بھی نپتے ہیں, صرف محبت سے رشتے نہیں. بہت گہری بات ہے جو حضرت عمر نے اس عورت کو سمجھا دی کہ جھوٹ کا بھی سہارا لے کر اگر ازدواجی رشتہ ٹوٹنے سے بچتا ہے تو بچاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ طلاق بول دیتے ہیں, چھوٹی باتوں پہ بیوی آ کے کہتی ہے کہ مجھے کھلا چاہیے. ارے یہ عظیم رشتہ ہے, اللہ کو میاں بیوی کے درمیان صلح بہت پسند ہے, اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچاؤ. اور حضرات اگر مسائل بہت ہو جائیں, الجھنیں اتنی ہو جائیں کہ میاں کچھ بھی کر لو اب بیوی کے دل میں شوہر کی محبت لوٹ کر آنے والی نہیں, کچھ بھی کر لو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت لوٹ کر آنے والی نہیں, تو محمد رسول اللہ کی سیرت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اب بہتر شکل میں خلا ہو جانا چاہیے, بہتر شکل میں اب پھر طلاق ہو جانا چاہیے. کیونکہ اب ان لوگوں دونوں کو ایک چھت کے نیچے رکھنا چاہو گے نا تو روزانہ کی ٹنٹے, روزانہ کی پنچایت, اب روزانہ کے جھگڑوں سے زندگی کو عذاب بنانے سے بہتر ہے کہ بہتر شکل میں جدا ہو جانا چاہیے دونوں کو. ثابت بن قیس کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول میرے جو شوہر ہیں ثابت بن قیس, ان کے اخلاق کی کوئی شکایت نہیں کر رہی ہوں, ان کی دینداری کی کوئی شکایت نہیں, بڑے با اخلاق ہیں, دیندار ہیں, لیکن کیا کروں اللہ کے رسول لا اطیقہ بغضا, ان کی کراہت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے, ان کی کراہت, ان کا بغض میرے دل میں بیٹھ گیا ہے. اللہ کے رسول شوہر ہونے کی حیثیت سے میں ان کے حقوق نہیں ادا کر پاؤں گی. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ, اور اسلام پر رہتے ہوئے شوہر کی ناشکری کو میں برداشت نہیں کروں گی, مجھے کھلا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کھلا چاہتی ہو مہر واپس کرنا پڑے گا, جو باغیچہ تم کو دیا ہے ثابت بن کو واپس کرنا. اللہ کے رسول نام و زیادہ, باغیچہ کیا, اگر ثابت بن قیس باغیچے کو اوپر بھی کچھ مانگے تو دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے کھلا چاہیے. محمد رسول اللہ نے ثابت بن قیس کو بلایا کہ اقبل
हदीका व तल्लिका ततलीका, ऐ साबित अपना बागीचा ले लो और एक तलाक दे दो। खुला में भी एक तलाक बोलना पड़ता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर मुताला करते हैं ना तो मियाँ बीवी के दरमियान जो उलझने कैसे हल करना है बेहतरीन नमूने मौजूद हैं और पढ़ना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के शोबे को। मैं आखिर में ये कहूँगा, आज हम गली गली मस्जिद बना रहे हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेकी का काम है। जहाँ मस्जिद ना हो मस्जिद बनाओ, लेकिन आज हमारे मोहल्ले में फैमिली काउंसलिंग सेंटर की भी ज़रूरत है, काउंसलिंग सेंटर की भी ज़रूरत है। आपकी एक दो कोशिशों से, एक दो बैठकों से टूटते हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, खानदान तबाह और बर्बाद होने से बच जाएंगे। हमारे मोहल्ले में जो तलाक और खुला के वाक़यात है क्यों हो रहे हैं? आज जो घर दोस्तों नफरत की आग में जल रहे हैं, क्यों जल रहे हैं? मोहल्ले में सुलह पसंद लोग नजर नहीं आते, सुलह पसंद ज़हन सामने नहीं आते। आज हमारे मुआशरे में कौन लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं? जो जलती हुई आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। आज नफरत के सौदागर गली गली घूम रहे हैं, जो शौहर को बीवी के हवाले से बदगुमान करते हैं, बीवी को शौहर के हवाले से बदगुमान करते हैं और जुदाइयां करा देते हैं। मैं कहता हूं मोहब्बत के अलम बरदार उठें, मोहब्बत के अलम बरदार उठें, उठें, अपनी खामोशी को तोड़ें और नफरत की आग में जो रिश्ते जल रहे हैं उनको मोहब्बत के साए में लाओ, मोहब्बत के साए। हमारी मस्जिद को काउंसलिंग सेंटर बना लो, हमारी मस्जिद में ऐसे लाओ रिश्तों को जो टूट चुके हैं या टूटने की दोस्तों कगार पे हैं, लाओ। और यहाँ पर हमारे मोहल्ले के जो लोग असर रसूख रखते हैं, उलमा भी हैंगे, कुछ कानूनदान भी उसमें शरीक हो जाएं और ऐसे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी नेकी का काम है, बहुत कई खानदान टूटने से बच जाएंगे, घर उजड़ने से बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए, शैतानी वसवसों से अल्लाह हमारी अज़दवाजी को ज़िंदगी को महफूज रखे। अल्लाह हमें आपसी हुकूक को अदा करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।